العلامة السيد سالم الأشلي، عن الشيخ المسند العلامة الحبيب محمد بن إبراهيم البلخي، عن شيخه المسند العلامة الحبيب محمد بن علي بن زيد، عن شيخه المسند العلامة الحبيب عبد الله بن حسين البلخي، عن أبيه وشيخه المسند العلامة الحبيب حسين بن عبد الله البلخي، عن أبيه المسند عن أبيه وشيخه المسند العلامة الحبيب عبد الله بن علوي البلخي، عن شيخه المسند العلامة الحبيب بن عبد الرحمن البلخي، عن شيخه المسند العلامة الإمام الحبيب بن عبد الرحمن البلخي، عن شيخه المسند العلامة الإمام الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله البلخي علامة الدنيا، عن حجة الإسلام المسند الإمام عبد الله بن علوي الخداد، عن المسند الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد وهارون، عن شيخه المسند العلامة الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، عن أبيه وشيخه المسند العلامة الإمام عبد الرحمن بن شهاب الدين، عن المحدث الإمام محمد بن علي بن أبي خالد، عن المحدث الإمام السيد محمد بن عبد الرحمن الأسبع البلخي، عن الإمام شيخه الإمام عبد الله بن أبي بكر الدروش الأكبر، عن شيخه الإمام عمر البغداد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه الإمام محمد بن حسن جبل الليل، عن شيخه الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، عن المسند الإمام محمد بن علي صاحب العراقي، عن شيخه المسند العلامة السيد عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم، عن أبيه وشيخه المسند السيد علي بن غيول بن الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي، عن أبيه المسند السيد حجة الإسلام الإمام ولي محمد ولي المقدم محمد بن علي العلوي، عن شيخه الإمام الحافظ السيد علي بن محمد بن أحمد بن جديد، عن الحافظ الإمام علي بن حسين الأنصاري البطليوسي، عن شيخه الإمام علي بن حسين الأنصاري البطليوسي، عن شيخه الإمام الشيخ أبي عبد الله محمد بن البطل الصائغي البراوي، عن الحسين، عن شيخه الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الله الخليسي، عن شيخه أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الجلولي النيسابوري، عن شيخه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، عن حجة الإسلام ورثة الأنام الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، yang kita kenal dengan Imam Muslim alaihi rahmatullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah qultu ya Rasulullah akhbirni بالكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji
لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع، الحمد لله الذي جمعنا وقدنا الله وإياكم بنبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه صلى الله عليه وسلم من زمن من قرن إلى قرن إلى قرننا إلى قرننا هذا limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam tuntunan keluhuran, di dalam hujan rahmat-Nya Allah, dalam limpahan anugerah yang terluhur, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala yang kita datangi, yang kita dengarkan, yang kita hadiri, yang kita telaah, dan sampailah namaku dan nama kalian dalam keputusan ilahi tertulis di malam ini sebagai tamu rahmat-Nya Allah, tamu pengampunan Allah, tamu keluhuran Allah, tamu yang dikasihani dan disayangi Allah. Pastikan seluruh dari kami semua Rabbi dalam kasih sayang-Mu, dalam pengampunan-Mu, dalam keluhuran-Mu dunia dan akhirat. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang menyelamatkan kita dan menyambungkan kita dengan guru-guru yang luhur menuju pemimpin pembawa keluhuran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa tuntunan keluhuran ilahi diwarisi dari zaman ke zaman. Sampailah kita ke dalam hadis luhur ini, di mana kita sama-sama menyambungkan sanad ijazah kepada Imam Muslim, salah seorang muhaddits kedua yang terbesar dari para muhadditsin setelah Imam Bukhari. Sampailah kalimat ini dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai kepada Imam Muslim yang meriwayatkan sanad selanjutnya dari para perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan kepada kita, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Allah, ala unabbiuka bi ahabbil kalami ila Allah subhanahu wa ta'ala." Maukah kau mengabarkan tentang kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka berkatalah Abu Dzar, "Mau wahai Rasul, kabarkan aku kalimat yang paling dicintai Allah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habbal kalam ila Allah subhanallahi wa bihamdihi." Kalimat yang paling dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala dan baginya pujian-pujian luhur. Hadirin hadirat, tentunya kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ini akan sangat dilimpahi rahmat Allah bagi mereka yang melafazkan dan mengucapkannya, mengucapkan dengan zahir dan batinnya. Tentunya untuk mereka yang telah menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Hadirin hadirat, seraya berfirman Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, datangilah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau dipanggil oleh Allah dan Rasul, datangilah seruannya. Jika mengundang kalian lima yuhyikum, untuk mencapai kehidupan atau untuk menghidupkan kalian menuju sa'adatul abadiyah, menuju kebahagiaan yang kekal. Undangan-undangan ilahi setiap
detik memanggil kita kepada keluhuran. Setiap nafas kita adalah panggilan kasih sayang dari Allah untuk mencapai ridha-Nya, untuk mencapai pengampunannya, untuk mencapai kedekatan padanya, untuk mencapai kemuliaan kehadiratnya, kemuliaan di dunia dan di akhirat miliknya. Maka mohonlah kepada yang maha memilikinya, yang maha membagi-bagikannya sepanjang waktu dan zaman, yang maha melimpahkannya sepanjang generasi ada hingga semua generasi berakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin tidak akan pernah terjadi hari kiamat selama masih ada yang memanggil namanya Allah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis riwayat Sahih Muslim, la taqumu as-saa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada yang menyeru di muka bumi Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang bermakna hampir sama riwayat Sahih Muslim, la taqumu as-saa'ah ala rajulin yaqulu Allahu Allah. Tiada akan datang hari kiamat pada orang yang menyeru Allahu Allah, tidak akan ditimpakan padanya hari kiamat. Man yadhkurullah yahfazullah min kulli syai'. Barang siapa yang mengingat Allah, maka ia dijaga oleh Allah dari segala sesuatu. Kenapa? Karena ia bersama Allah. Ana ma'abdi haitsu ma dzakarani. Aku bersama hamba-Ku jika hamba-Ku mengingatku. Hati-hati dengan orang-orang yang mengingat Allah, orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang banyak berzikir, karena ia selalu dinaungi Allah. Dan naungan ilahi itu tidak bisa ditembus dengan segala kekuatan lainnya. Bahkan seluruh kekuatan itu adalah darinya dan miliknya. Mencabutnya dari yang dikehendaki dan memberinya pada yang dikehendakinya, untuk membuat mereka semakin mulia atau membuat mereka semakin jauh karena kejahatannya. Semoga Allah melindungi kita dengan kekuatannya, kita dijauhkan dari jahatnya tipuan syaitan, jahatnya segala fitnah dan musibah, disingkirkan oleh Allah dengan lindungan rahmatnya, lindungan kasih sayangnya setiap waktu dan kejap dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam firman yang sering kita dengar, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, maka gunung itu akan hancur lebur dari takutnya kepada Allah. Hal ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahan kita berfikir. Apa maksudnya? Rahasia kekuatan yang terbesar bukan ada pada gunung, bukan ada pada langit dan bumi, tapi ada pada sanubari umat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mampu menampung Al-Quranul Karim, sebagaimana riwayat Imam Ibn Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam menukil hadis qudsi, "Ma wasi'ani ardi wala samai, walakin wasi'ani qalbi 'abdi al-mu'min." Tidak cukup menampungku bumiku dan langitku, kata Allah. Yang mampu menampungku adalah sanubari hamba-Ku yang beriman. Maksudnya bukan menampung zat Allah, namun menampung rahasia keluhuran Allah. Jiwa umat Nabi Muhammad SAW yang beriman siap menampung Al-Quran Al-Karim, kalam Allah yang tidak mampu ditampung oleh gunung sekalipun. Maka kekuatan sanubari hamba yang beriman lebih kuat. Kalau gunung saja diturunkan Al-Quran lebur dan hancur, tapi sanubari hamba yang beriman terkena cahaya Al-Quran berbeda menjadi perantara hidayah bagi yang lainnya. Inilah makna khalifah, inilah makna pemimpin di muka bumi. Apa?
jiwa orang-orang yang beriman itulah yang membuat jadinya rahmat Allah berlimpah di wilayah sekitar. Laula rijalul mu'minin wa nisa'ul mu'minat lam ta'lamuhum an taqaw wa usibuhum ma'radun. Kalau seandainya bukan karena pria-pria yang beriman, bukan wanita-wanita yang beriman, kalau mereka itu tidak ada, kata Allah di akhir ayat, "Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima." Kalau mereka itu sirna atau pergi atau wafat, akan turun siksaan kepada semua mereka yang kufur kepada Allah. Menunjukkan keberadaan beberapa orang-orang yang beriman menjadi benteng turunnya azab bagi wilayah sekitar yang banyak yang kufur. Tapi ada yang beriman, benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memakmurkan para salihin salihah, hamba yang makin banyak berzikir, semoga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah akan membuka kemakmuran dalam kehidupan dunia ini. Hadirin sebagaimana sabda Rasulullah Sahih Bukhari bahwa kelak akan muncul kemakmuran yang luas yang menyeluruh pada muslimin muslimat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana keadaan umat saat itu? Rasul menjawab, sajdatun wahidah khairul lahum minad dunya wa ma fiha. Mereka lebih mencintai sujud dari dunia dan segala isinya. Kalau maksudnya sudah banyak orang yang asyik dengan sujud, banyak orang yang asyik melakukan salat, banyak orang yang memakmurkan salat. Saat itulah kemakmuran akan terbit. Janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, semoga Allah memakmurkan kita dengan menjadikan kita dan keluarga kita jadi orang yang taat melakukan ibadah salat, tidak ketinggalan waktu salat, dan diberi kemudahan oleh Allah mengamalkan hal-hal yang sunnah dari fardiyah dan sunnah-sunnah salat, bukan hanya fardu saja. Makin kesini makin banyak orang-orang yang berusaha menggampangkan salat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari muncul salat subuh pada jam 9 pagi, fatwa dari mana? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fatwa dari sumur yang muncul. Seluruh mazhab tentunya dengan jelas dan mutlak ada salat subuh jam 9 pagi. Ya kalau terlambat ya wajib ditodok, mau jam 12 siang juga ditodok salatnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat melakukan salat subuh. Hal ini bukan merupakan dalil untuk bolehnya salat subuh dilepas waktu selepas isyraq. Ini adalah dalil wajibnya qada salat jika keluar dari waktunya. Karena dalam riwayat lain yang juga di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang pertama diajarkan salat zuhur, lalu kemudian asar. Jibril hari pertama salat di awal waktu zuhur, lalu di awal waktu asar, lalu di awal waktu maghrib, lalu di awal waktu isya, lalu di awal waktu subuh. Hari kedua di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, dan di akhir waktu subuh. Lalu berkata Jibril, baina hadain ya Rasulullah, di antara dua itu waktunya. Jadi waktu subuh jelas mulai adzan subuh sampai isyraq. Isyraq itu sa'atain ila rukuk takribiyah. Secara perkiraan 1 jam 2 jam kurang 15 menit atau 1 jam 45 menit setelah adzan subuh. Tapi itu secara takribiyah, secara perkiraan. Saudara-saudariku, kalau mau pasti kapan waktunya isyraq, akhirnya waktu salat subuh itu, bisa beli jadwal salat keluaran Departemen Agama, itu sudah ada tuh isyraq. Itu akhir waktu subuh. Lewat dari jam itu qada jatuhnya. Ya, harus diqada. Kalau sengaja dosa tetap wajib qada. Ya, nanti yang dimuliakan Allah, semoga Allah memakmurkan salat subuh bagi kita, memberi kesempatan bagi kita dengan kehiburan, kemuliaan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan karena orang yang salat subuh berjamaah itu
disabdakan oleh Rasulullah SAW sama dengan di pahalanya melakukan salat berjamaah, salat qiyamul lail sepanjang malam, salat subuh berjamaah. Kalau salat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan qiyamul lail setengah malam, melakukan salat malam sunnah sepanjang setengah malam. Kalau salat subuh berjamaah pahalanya seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Jangan telat-telat di jam 9. Nanti yang dimuliakan Allah. Demikian layaknya kita para pecinta Nabi Muhammad SAW membela daripada hal-hal yang fardu di dalam diri kita untuk kita lakukan, dan yang belum mampu berusaha ada alarm di handphonenya, di jamnya, tak bangunin semua teman. Kamu kan bangun sholat subuh, ya telepon saya kalau waktu subuh ya, saya sulit bangun. Kalau belum diangkat jangan dimatikan, terus telepon terus saya, miss call terus saya, supaya saya bangun sholat subuh. Terus usaha itu mendapatkan pahalanya. Nanti yang dimuliakan Allah. Sampai kita kepada hadis yang mulia tadi tentang tasbih, kemuliaan orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Hadis keutamaan subhanallah wa bihamdihi ini banyak, sekitar 12 riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjelaskan makna kemuliaan kalimat ini. Di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat lainnya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua riwayat dalam Sahih Bukhari menunjukkan kalimat subhanallah wa bihamdihi merupakan kalimat yang ringan, kata Rasul, diucapkan lisan. Berat timbangannya di mizan, timbangan amal, dan sangat mulia atau dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam riwayat lainnya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Itu juga maknanya. Artinya adalah kalimat tasbih, pensucian nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh disucikan, tapi kembali kesuciannya berikhtiar pada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang membaca 100 marrah min subhanallah wa bihamdihi fil yawm, huttat khataya walau mithla zabadil bahr. Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap harinya, berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak bumi di lautan. Hadirin hadirat, demikian agungnya makna kalimat ini subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah, Allah sudah maha suci. Cuma kita maha sucikan Allah di dalam hati kita, agar kita disucikan oleh Allah, disucikan dari dosa, disucikan dari musibah, disucikan dari penyakit, disucikan dari bunda, disucikan dari segala niat yang hina. Nanti disucikan dunia dan akhirat, sampai kepada hadis kalimat yang paling dicintai Allah. Saya sedang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad bahwa Rasulullah SAW bercerita, bersabda bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika akan wafat memanggil anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku wafat nanti, aku wasiatkan padamu dua kalimat. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi. Karena kalimat la ilaha illallah jika ditimbang dengan seluruh alam semesta, tidak akan bisa lebih berat alam semesta kecuali la ilaha illallah lebih berat dari seluruh alam semesta ini jika ditimbang beratnya. Seluruh langit dan bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat subhanallah wa bihamdihi adalah salatnya seluruh makhluk selain jin dan manusia. Dan dari kalimat subhanallah wa bihamdihi Allah memberi rezeki seluruh hamba-hambanya. Makin banyak orang mengulang-ulang kalimat ini, maka ia akan makin luas rezekinya, zahir dan batin. Mau luas rezeki, perbanyak subhanallah wa bihamdihi dengan hatimu, dengan lisanmu. Maha suci Allah.
dan baginya pujian-pujian yang luhur. Maka semakin kau mensucikan dan memuji Allah, Allah membuatmu semakin suci dan semakin terpuji. Hadirin sampainya hadis ini kepada kita, makna terbukanya rahasia keluhurannya untuk kita sudah dipersilakan oleh Allah. Maukah kau mengambilnya? Lihat rahasia kemuliaan tasbih. Tasbih mensucikan kita dari dosa dan mensucikan kita dari musibah. Bagaimana? Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan Nun, dibawa ke dasar samudra. Maka di saat itu Allah berfirman, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih, maka dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa ujian atau cobaan yang mestinya ribuan tahun dipersingkat oleh Allah menjadi sangat singkat karena ia banyak bertasbih. Kita paling banyak umat bertasbih, umat Sayyidina Muhammad SAW. Ruku, sujud, tasbih semua itu. Itu tanpa kau sadari, sekali kau melakukan sholat, beribu-ribu musibah yang sudah Allah singkirkan darimu, dan banyak cobaan yang akan datang dipersingkat. Yang mungkin mestinya sakit setahun, diberi sakit setengah hari. Itu gara-gara sholatmu. Tapi kalau kita tinggalkan sholat, berarti kita menciptakan musibah di masa mendatang, di dunia dan bisa di akhirat selanjutnya. Makin jauh dari dosa, makin jauh dari musibah. Makin banyak dosa, kita sudah membuat musibah untuk kita di masa mendatang. Nama asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum. Tiadalah datang musibah menimpa kalian kecuali sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari perbuatan dosa, jadikan kami orang yang banyak bertasbih, ya Rahman ya Rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat adalah menghadapnya kita kepada Rabbul Alamin. Bagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian salat, fainahu yunaji Rabbuh. Sungguh dia itu yunaji Rabbuh, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Terbuka hijab antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kau takbir terikram Allahu Akbar, terbuka hijab antara engkau dengan Allah. Takbir ruhiyah antaramu dengan Allah dibuka. Takbir jasad tidak dibuka. Kita tidak bisa dengan jasad mata kita melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mata hati kita dipersilahkan untuk berhadapan dengan Rabbul Alamin. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kesempurnaan ibadah mulia itu, derajat al-ihsan itu beribadah pada Allah seakan kau melihatnya. Jika tak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itu paling mudah saat takbiratul ihram merasakan ada satu yang maha tunggal yang melihatmu, melihat perasaanmu yang terdalam, pikiranmu yang terdalam, dan tahu apa yang akan terjadi padamu, dan siap mengubah keadaan menjadi lebih baik atau lebih buruk di masa mendatang. Kau sedang berhadapan dengannya di saat takbiratul ihram, melakukan salat sampai salam. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat dia akan melakukan salat ke Mekah. Dalam riwayatnya juga Imam Ali Zainal Abidin seperti itu. Kalau sudah akan melakukan salat, wudu sudah ke Mekah. Ucap wajah. Kenapa? Mungkin tanya, kau tahukah aku akan berhadapan dengan siapa? Rabbul Alamin. Hadirin demikian keagungan salat. Saat kau membaca Fatihah, Allah menjawabmu. Kalau kau mengucapkan dengan hati, demikian riwayat Sahih Muslim, seorang baca Fatihah mulai ayat pertama hingga pertengahannya, Allah menjawabnya dengan ucapan Hamadani Abdi, Majadani Abdi, Atana Alayya Abdi. Hamba-Ku memujiku, hamba-Ku memuliakanku, hamba-Ku mengagungkanku. Allah tidak butuh pujian, jadi Allah memuliakan hamba yang memujinya. Jika orang
umat Muhammad SAW meneruskan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, maka Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan mohon tunjukkan jalan keluhuran, maka selesai salat kau akan rasakan ketenangan yang membuatmu lebih malas berbuat dosa, lebih senang berbuat ibadah. Itulah makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam maknanya masuki samudera keluasannya, rasakan kenikmatannya, dan setelah salat kenikmatannya. Kau selesai dari salat, kenikmatannya akan kekal dan abadi, menuntun kita dari waktu ke waktu, dari satu salat ke waktu salat berikutnya, semakin luhur, semakin indah, semakin mudah, semakin jauh dari musibah, sampai berjumpa dengan yang maha. Kita salat kepadanya, kita bersujud padanya, kita mensucikan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keluhuran yang disampaikan kepada kita dari guru kita, dari gurunya, dari gurunya sampai imam semua guru, guru dari semua guru, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin. Tenangkan hatimu dengan kalimat tasbih. Orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi setiap hari, setiap pagi 100 kali, boleh dicoba. Kau baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, tenang. Harimu lebih tenang dari hari yang kau tidak membacanya. Harimu lebih mudah dari hari yang kau tidak membacanya. Wajahmu lebih cerah daripada hari yang kau tidak membacanya. Perasaanmu lebih sejuk daripada hari yang kau tidak membacanya. Dan juga dalam setiap selepas salat, gak sembarangan itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, barang siapa yang membaca dan Subhanallah selepas salat, setiap selepas salat 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dalam riwayat 34 Allahu Akbar, dalam riwayat lainnya diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamd ya yu'min. Wallahu a'lam kulli syai'in qadir. Hafal semua insyaallah. Itu 33 takbirnya diakhiri dengan itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nanti menjelaskan kemuliaannya kalimat tersebut, tapi dalam maknanya, jangan apa itu, dalam maknanya supaya kau mendapatkan kemuliaannya. Jangan beramal untuk ingin mendapatkan balasan dari Allah. Jadikan amalmu untuknya mencapai keridhaannya, maka Allah akan beri apa yang kau inginkan, apa yang kau perlukan sebelum kau memintanya. Allah Maha tahu apa hajatmu di masa ini, di masa esok, di masa mendatang. Allah Maha tahu apa yang harus dijauhkan darimu dan apa yang harus didekatkan kepadamu, apa yang terindah untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang terindah untuk kita, yang termulia untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan memberi apa yang kita kehendaki sebelum kita meminta. Apalagi kalau kita meminta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muncul banyak semakin hari semakin jauhnya umat daripada al-haq. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazal ta'ifah min ummati dhahirin, tidak akan berhenti-hentinya umatku ini ada yang kelompok yang terus muncul, tidak pernah sirna, dhahirin al-haq, dengan muncul bahwa kebenaran, mengenalkan kebenaran, hatta ya'tiyahumullah wa hum dhahirun, sampai datang janjinya Allah, hari kebangkitan mereka tak muncul terlihat. Hadirin hadirat, kebenaran yang mesti kita cari, kita teliti guru-gurumu, cari guru yang mempunyai sanad dan mengikuti gurunya, memanut gurunya. Guru tak harus punya sanad keluar, berarti tidak usah kita ke guru barat, enggak juga, tapi lihat bertentangan enggak dengan guru-guru besar lainnya. Kalau bertentangan yang ikuti
menit jalan sendiri. Ya, kalau seandainya kita lihat guru ini nggak tahu di sana guru, tapi sama guru yang sana, sama guru yang sini, sama ustaz anu, sama kiai anu. Ya, kalau sudah seperti itu, dijelaskan di dalam salah satu hadis di dalam Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari bahwa bukan hadis tapi asal sahabat, ucapan salah seorang sahabat, la yajtami hadhihi ummah ala dhalal, bahwa ulama umat ini tidak akan bersatu dalam kerusakan atau dalam kesesatan. Pasti ada para ulama yang membawa kebenaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebelum berdoa bersama kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis seperti ini banyak dipungkiri. Dan sebagian saudara-saudara kita namun sudah berjelas, mungkin sebagian sudah jelas. Ini dilandasi riwayat Sahih Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj beliau melihat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa qa'imun bi qabrihi yusalli. Nabi Musa berdiri di atas kuburnya melakukan salat. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa jumpa dengan para nabi. Naik ke langit jumpa lagi dengan para nabi. Itu kecepatan para nabi melebihi kecepatan buruk. Kalau dari dunia sampai ke langit, nabi itu bisa lebih capai kemana-mana. Lebih lagi kalau cuma di dunia saja. Ya, jadi merupakan hal yang tidak mustahil kehadiran ruhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis atau tempat lainnya. Tidak mustahil, bukan mesti. Ya, tidak ada jaminan, tetapi tidak mustahil. Dan hal yang merupakan tidak bisa ditentang karena riwayat sahih para nabi yang lain bahkan di langit dan bumi ada. Gimana dengan pimpinan Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian juga aminnya malaikat atas doa kita, karena itu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, malaikat berkata amin. Oleh karena itu demikian riwayat Sahih Muslim, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, malaikat berkata amin. Dan bagimu sebagaimana doamu untuk saudaramu, doa-doa orang-orang di majelis zikir itu diaminkan oleh malaikat. Bahkan para malaikat itu beristighfar, yastaghfiruna liman fil ardh, beristighfar untuk penduduk bumi, para malaikat di langit itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah SWT. Dan sebelumnya saya juga mohon restu hari Kamis haul di Lamitan tempat PNI Bapakri. InsyaAllah saya menjadi diundang untuk menyampaikan tausiah di acara haul di Lamitan, Tuban, Jawa Timur hari Kamis. Acara tausiahnya acara lain yang satu libur, tapi tausiahnya sekitar 14.30. Ya, jadi yang mengkonvoy dari sini ke Bogor, kalau mengkonvoy dari sini ke Tuban, Jawa Timur, Lamitan. Ya, lihat aja dapat pahalanya. Dan yang kedua, tamu agung kita sedang datang, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa semoga 12 Rabiul Awal yang akan datang ini, yaitu 15 Februari 2011, menjadi Maulid terbesar di dunia. Ini Monas, InsyaAllah hadir jutaan muslimin muslimat, menjadi maulid terbesar di dunia. Kita bergemuruh dengan zikir ya Allah 1000 kali, mengucap barat dan timur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kenapa? Karena 12 Rabiul Awal lahirnya Rasul dan hijrah masuknya Rasul ke Madinatul Munawwarah dalam bulan tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam sirah Indonesia dalam Sahih Bukhari dijelaskan juga bahwa Rabiul Awal masuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam hari Senin Rabiul Awal. Demikian di dalam Sahih Bukhari masuknya Rasul ke Madinatul Munawwarah
dan wafatnya Rasulullah SAW juga Senin 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu lahirnya Rasulullah SAW, masuknya Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah saat hijrah, dan wafatnya Rasulullah SAW. Tiga kejadian besar ini berpadu di 12 Rabiul Awal. Maka kita memperingatinya, mengingat kejadian-kejadian itu agar Allah menuntun kita kepada keluhuran kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, keluhuran hijrah, dan sekaligus di 12 Rabiul Awal itu pula muncul persatuan Muhajirin dan Ansor, yaitu berpadunya sahabat di dalam pembaikatan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama di muka bumi dari Khulafaur Rasyidin. Itu peringatannya juga di 12 Rabiul Awal saat Rasulullah SAW wafat, saat itu dibayat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, maka ini perlu kita berjelas dan kita doa semoga acara kita sukses. Amin. Kita telah berjuang untuk mensukseskan rencana acara maulid terbesar di dunia ini. Zikir jalalah ya Allah 1000 kali gemuruh. Amin Allahumma amin. Kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah menenangkan hati kita dengan cahaya keagungan namanya. Semoga Allah menenangkan hari-hari kita dari segala musibah, kesedihan, cobaan, penyakit dan segala masalah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada segala bencana yang akan datang, dan Allah hapuskan dosa kita yang telah lalu, dan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang banyak berzikir. Dan semoga dilimpahi kemudahan di dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keluhuran dunia dan akhirat. Wa qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Ya Allah, yang Maha melihat kisah usia kami, yang Maha melihat setiap kejadian dan kisah nafasmu. Ya Allah, Ya Allah, yang Maha melihat kepada pemikiran dan perasaan kita yang terdalam, yang Maha tahu apa yang sedang kau pikirkan. Ya Allah, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan, apa yang kau dambakan, Dia sedang melihatmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kau melihat barangkali ada niat-niat berbuat dosa di hati kami, kau melihatnya. Ya Allah, kau Maha mampu menghancurkan kami detik ini karena niat-niat dosa dalam keadaan fikir memanggil namamu. Ya Allah, namun kau Maha luas dan Maha mengampuni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, benahi satu bagi kami, benahi niat-niat kami, benahi pemikiran kami. Ya Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jauhkan musibah dari kami, dari kota kami, dari bangsa kami. Limpahi hidayah bagi kami, kota kami, wilayah kami, bangsa kami, muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, Ya Allah, wahai Maha Raja Tunggal dan Maha Abadi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pastikan seluruh wajah kami memandang keindahan Zat-Mu di yaumul qiyamah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah bercahaya yang memandang kepada Tuhannya. Ya Allah, pastikan kami di antara mereka yang bercahaya wajahnya memandang cahaya keindahan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, ada wajah-wajah yang gelap dan kusam, wujuh yawma idzin qasirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah, wajah yang sedih dan penuh dengan kekecewaan, tahu dia akan melewati kesusahan yang kekal. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, semua yang juga mendengarkan daripada acara ini di media radio, media streaming website. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. Kita teruskan dengan tawassul kepada Ahlul Badar radhiyallahu anhum.
keluarga kita yang sakit semoga dilimpahi semua. ربنا اسمك الشافي وعافيك المعافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا الما والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Belum pasti, insya Allah malam Selasa yang akan datang, insya Allah belum kepastian akan dihadiri guru kita yang kita muliakan, Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Alam Al-Muslim Al-Habib Said bin Abdullah Syadri Mata Allah bih. Insya Allah malam Selasa yang akan datang hadir di majlis ini, atau malam Selasa yang berikutnya belum ada kepastian, insya Allah akan hadir di majlis kita. Amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة